ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিভিএম ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ গুয়েলফ থেকে এমএসসি, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন এবং সর্বশেষ তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট জার্মানি থেকে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করেছেন। স্যার বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি চীনের শিনজিয়াং ইউনিভার্সিটিতে একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সের একজন ফেলো হিসেবে রয়েছেন স্যার। এরপরে স্যার সায়েন্টিফিক জার্নাল প্লাস অন এর একজন একাডেমিক যারা এডিটর, সায়েন্স রিপোর্ট, সায়েন্স ইন অন হেলথ এরকম সায়েন্টিফিক জার্নাল এডিটর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তো প্রিয় উপস্থিতি, আমরা স্যারের কথা শোনার জন্য সবাই অনেক আগ্রহী। বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা স্যারের কথা শুনতে চাচ্ছি। তো আমি খুব বেশি দীর্ঘায়িত আর করবো না, স্যারের মূল সেশনে যাব। তবে তার পূর্বে দুইটি বিষয় একটু ঘোষণা করতে চাই। প্রথমত সেটা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের বিষয়ে। আমাদের যে চ্যাট বক্স আছে, আমরা চ্যাট বক্সে একটা গুগল ফর্ম সার্কুলেট করব। তো আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট এই গুগল ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য, এবং আপনারা রেজিস্ট্রেশন ফর্মে যে ইনফরমেশন গুলো প্রোভাইড করেছেন আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মে ওই সেম ইনফরমেশন গুলো প্রোভাইড করার জন্য। আমরা অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম এবং রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দুইটার কম্বিনেশনে যারা থাকবেন তাদেরকে আমরা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করব। তো প্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমি আমাদের সম্মানিত স্যার প্রফেসর ডক্টর তানভীর রহমান স্যারকে অনুরোধ করব তার মূল্যবান সেশনটি পরিচালনা করার জন্য। স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ ইউর সেশন অ্যান্ড আমাদের টিমকে বলবো স্যারকে কো হোস্ট করার জন্য এবং আমাদের স্ক্রিন শেয়ার অফ করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে বা শোনা যায় কথা? ঠিক আছে। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক, সমস্যা নেই। Okay, thank you very much. So, first of all, Eid Mubarak to everybody, although a little bit late as Maruf told, but still Eid Mubarak to every good afternoon, maybe good morning or good evening. Hoping that somebody from outside is also connecting. So it's a pleasure for me to be here and talk something about publication ethics and plagiarism. So as Maruf told, I am Professor Dr. Mohammad Tanvir Rahman from Bangladesh Agriculture University, and I am very much grateful to Maruf and the ASM local chapter from Russia University for this opportunity to talk a little bit about publication ethics and plagiarism. It's a simple and straightforward talk, so I hope most of the people already know a lot about this, but still it's an opportunity to share the things that may be new for some of you. Yes. So I will start with this slide. As Maruf told, so publication, if you think about publication, this is actually the outcome of any study or research. So there are many definitions, but for the moment, you just think that you have to do some research, then you will have some findings, and you want to let other people know. So you have to make some documentation, and that's in a simple way publication. And when you do the research, there are many factors, many things you have to consider. For example, first of all, the researchers is the main person who actually do the research. Then there is data, sample, other people, co-author, then there are funding body, so many other factors that directly or indirectly involved with the research. And in many cases, there are possibilities, intentionally or unintentionally, to modify or to somehow manipulate these things. For example, the data or who are the people contributing, or what are the experiment, whether there was proper control. So many things are there that could be modified or maybe altered and ultimately giving us
some misleading information. So that's something really concerned, and that's the main publication ethics. So publication ethics in a simple way, these are certain guidelines, principles, rules that we have to follow so that we really represents স্যার what's the actual true finding. এক্সকিউজ হ্যাঁ স্যার স্যার হ্যাঁ সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট সেশনটা হচ্ছে বাংলাতে নিলে মনে হয় ভালো হতো আমাদের আচ্ছা 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 অধিকাংশ ঠিক আছে ঠিক participant আছে বাংলাতে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। কাজেই পাবলিকেশন ইথিক্স বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে কিছু নিয়ম কানুন যেটা আমাদের ফলো করতে হবে, এই জন্য যে আমরা নিশ্চয়তা দিতে চাই যে আমরা যেই রিসার্চটা এখানে প্রেজেন্ট করতেছি সেইটা আসলেই অ্যাকচুয়াল ফাইন্ডিংস, এখানে কোনো কিছু বাহুল্যতা নেই বা মডিফাই করা হয় নাই, এবং আমরা সততার সঙ্গে এবং আমাদের নিজের দায়িত্ব নিয়ে এই জিনিসটা প্রকাশ করতে চাই। এই ধরনের যে চিন্তা ভাবনা, নিজের যে আমাদের যে নিজের প্রতি নিজের একটা কমিটমেন্ট, সততা, এই জিনিসটা যে নিয়ম কানুন, এটা কি আসলে বলা হয়েছে পাবলিকেশন ইথিক্স। নিয়ম কানুন যেটা আমাদের সততা এবং আমাদের একাগ্রতা এটাকে প্রকাশ করবে। এবং এই নিয়ম কানুনগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অনেকে গাইডলাইন দিয়েছেন, তবে দুই একটা কমিটি, যেমন একটা হলো সিওপি, কোপ, কমিটি অন পাবলিকেশন ইথিক্স, এই কমিটি তারা কিছু গাইডলাইন দিয়েছে, এটা সারা পৃথিবীতে সবাই ফলো করে, যে তাদের গাইডলাইন গুলাই অনেক ক্ষেত্রেই ইন জেনারেল একটা পাবলিকেশন ইথিক্স এর মধ্যে পড়ে, যে তাদের কিছু নিয়ম কানুন আছে, সেগুলো ফলো করলে আমরা মনে করি যে আমাদের যে পাবলিকেশন এটা একটা মান থাকবে, এটার সক্রিয়তা বজায় থাকবে, এবং যেটা সত্যনিষ্ঠ খবর সেটি আমরা সবার কাছে প্রকাশ করতে পারবো। এরকম আরো একটা সোসাইটি আছে, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ মেডিকেল জার্নাল এডিটর্স। এরকম বিভিন্ন সোসাইটি, অর্গানাইজেশন বা জার্নাল, তারা কিছু নিয়ম কানুন অলরেডি তাদের ওয়েবসাইটে বা বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া আছে, যেগুলো আমাদের ফলো করতে হবে। সেইগুলো ফলো করলে আমরা মনে করি যে আমরা যে পাবলিকেশন এর ক্ষেত্রে যে নিয়ম কানুন বা স্ট্যান্ডার্ড বা নিজের সততা বজায় রাখতে পারবো, সেটা এনশিওর করতে পারবো। এই ধরনের কমিটি এবং বিভিন্ন অন্যান্য অর্গানাইজেশন এই নিয়ম কানুনগুলো আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। এই পাবলিকেশন ইথিক্স, এটার সঙ্গে রিসার্চ ইথিক্স অনেকটা একই রকম বা ওভারল্যাপিং আছে, আমরা পরে একটু আলোচনা করব। এই ইথিক্যাল বা আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, এখানে দুই তিনটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে যে সততা বা অনেস্টি, যে আমি একটা রিসার্চ করব, এখানে আমি যেটা পেয়েছি এইটাই আমার তুলে ধরতে হবে, আমার কোনো এটা মডিফিকেশন করা যাবে না, কোনো লুকানি যাবে না, কিংবা না করেই যেন আমরা প্রকাশ করতেছি এরকম কিছু করা যাবে না। এটা একটা খুবই একজন সত্যিকার যে গবেষক, তার প্রথম সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা পাবলিকেশন ইথিক্স এর মধ্যে আসে, যে নিজের সততায়, সততা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সবকিছুই পরবর্তীতে একটা অসত্যতার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হবে, যেটা আমাদেরকে এমন কোনো ইনফরমেশন দিবে যেটা আসলে পরবর্তীতে কোনো একটা সময় ধরা পড়তে পারে যে না, এটা একটা ফ্রড বা ভুল হয়েছিল বা এরকম কিছু। কাজে সততা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা ফান্ডামেন্টাল পিলার অফ ইথিক্যাল অর ইথিক্স ইন টার্মস অফ পাবলিকেশন অর রিসার্চ। আর ইন্টিগ্রিটি বলতে সততাই বোঝায়, তবে সততা হচ্ছে যে কাজে কর্মে দেখাইতে হবে, আর আমার চিন্তা ভাবনাটা ঠিক রাখতে হবে। আমার মাথায় যেন কোনো সময় এমন না আসে যে আমার এটা হয় নাই, আমি না হয়েই করতেছি, বা করা জিনিস আমি মনে করলাম যে এটা তো ঠিক হইতেছে না, আমি বাদ দিব, এরকম যেন চিন্তা ভাবনা না থাকে। তাহলে অনেস্টি হচ্ছে যে বাস্তবে এটার অ্যাপ্লিকেশন করা সততার, আর ইন্টিগ্রিটি হচ্ছে আমার চিন্তা ভাবনা যেন সৎ থাকে, এখানে কোনো অন্য ধরনের চিন্তা ভাবনা আমার মাথায় না থাকে। এবং এইগুলোকে অবজেক্টিভের আন্ডারেও ফেলা যায়, যে অবজেক্টিভটা আমার যেই চিন্তা ভাবনা, যে অবজেক্টিভ আমি ভালো কাজ করবো এবং ভালোভাবে প্রেজেন্ট করবো, যা সত্য সেটাই তুলে ধরবো। তাহলে এই তিনটা জিনিসই কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমাদের ইথিক্স বা প্রিন্সিপালস অফ ইথিক্স। যে ইথিক্স এর মধ্যে সবচেয়ে যে নিজস্ব যে কমিটমেন্ট নিজের কাছে, যে আমি সত্যটাকেই তুলে ধরবো, এখানে কোনো কিছু মডিফাই করব না, এইটাই হলো আমাদের একটা মূল মন্ত্র বলা যায় পাবলিকেশন ইথিক্স এর। এবং কেন এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, একজন গবেষক হিসাবে কেন আমার সত্যতাকেই সবসময় তুলে ধরতে হবে, এটার বড় কতগুলো বিষয় রয়েছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা একটা সোসাইটি বা সবার কাছে যদি ভালোভাবে প্রকাশ করতে না পারি, তাহলে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না। আমার যে গবেষণা, এই গবেষণার মূল্য অন্যের কাছে থাকবে না। আমার যেটা জেনুইন ফাইন্ডিংস, সেটা যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ না করলে মানুষ কিন্তু বলবে যে সে ভালো কাজ করে না বা তার বদনাম হবে।
মানুষের আস্থা অর্জনটা, এইটাই আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য, যেন আমার ইথিক্সটা ঠিক থাকে। ইথিক্স ঠিক থাকলে সবকিছু জেনুইন, এবং এতে আমাদের কি হবে যে আমরা যারা অন্যান্য আমাদের গবেষক বা যারা এই ধরনের রিসার্চের প্রতি ইন্টারেস্ট, তাদের প্রতি আমাদের আস্থা আমরা অর্জন করতে পারবো। এর পাশাপাশি এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কোনো, যেটা বলা হলো যে মিথ্যাচারিতা করা যাবে না, কোনো মিসকন্ডাক্ট, এইটা যেন আমরা না করি। এইটা না করার জন্যই কিন্তু আমাদের নিয়ম কানুনটা মানতে হবে। এথিক্স মানলেই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা দেখবো যে যেটা সত্য জেনুইন সেইটাই উঠে আসতেছে, এবং অন্য কিছু এখানে আমরা উঠে প্রকাশ করতে পারবো না বা সম্ভব হয়ে আসবে না। ফলে নিজস্ব যে স্বকীয়তা, সততা, অনেস্টি, এই জিনিসগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরা, নিজের গবেষণার অন্যের কাছে মূল্যায়নটা ভালোভাবে পাওয়া, এগুলোই হতেছে আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য, যে ইথিক্যালি আমাদের ঠিক থাকতে হবে। এর পাশাপাশি যে যারা অন্যান্য গবেষক আছে তাদের মূল্যায়ন করা, এখানে বিভিন্ন ডাটা থাকে, সেই ডাটাগুলা যদি আমরা ইথিক্সের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করি, তাহলে লোকজন বিশ্বাস করবে যে না, আমাদের এই গবেষণাটা আসলে একটা জেনুইন, এখানে যে ধরনের চিন্তা ভাবনা, ডাটা এবং যারা লোক আছে সবাই যেটা প্রেজেন্ট করতেছে এটা একটা ট্রাস্টেবল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে মনের অজান্তেই বা অনেকে জেনে শুনে কি করে, যে ছল চাতুরতার আশ্রয় নেয়, যেটা বলা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেশন, ফলসিফিকেশন অথবা প্ল্যাগিয়ারিজম। আমি না করেই বলতেছি আমি এই রিসার্চ করেছি, বা রিসার্চ করলেও আমি যেটা আগে বললাম, যেটা ভালো দিক সেটি আমি তুলে ধরছি, যে এটা কিনা আমি মনে করতেছি যে কোনো অসুবিধা ছিল, পজিটিভ নেগেটিভ কন্ট্রোল, সেগুলো আমি ইচ্ছে করে তুলে ধরতেছি না। তাহলে এইভাবে অনেক সময় আমাদের অনেকের অজান্তে বা নিজের ইচ্ছা করে ইন্টেনশনালি এই ধরনের কিছু কিছু জিনিস করে। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেশন বা ফলসিফিকেশন, এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা পরবর্তীতে আসবে প্ল্যাগরিজম, যে অন্যের কাজ নিজের কাজ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া। এই জিনিসগুলা সবসময় আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং এটা একটা ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ ইথিক্স, যে আমরা অনেস্ট হইতে হবে, যেটা সত্য সেটাই তুলে ধরতে হবে যুক্তির সঙ্গে, এবং এখানে কোনো ম্যানিপুলেশন করা যাবে না, এবং অন্যের যে কোনো কিছু আমার নিজের হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। এই ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলো যেন মাথায় থাকে, এটাই হচ্ছে আমাদের একটা বড় পিলার অফ পাবলিকেশন এথিক্স বা রিসার্চের ইথিক্স। এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট, বিভিন্ন জার্নাল, তারা যেটা আগে বলেছিলাম যে ওখানে কিন্তু আপনারা গেলেই দেখতে পারবেন যে সেখানে ডিটেলস দেওয়া আছে যে ইথিক্স এবং রিসার্চ রিলেটেড কি কি গাইডলাইন, কি কি প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং অনেক বইও আছে। এই বইগুলা কিন্তু অনেক সময় অনেক ল্যাবে থাকে, যেগুলো আমরা টাইম টু টাইম ফলো করলে অনেক সময় এই জিনিসটা সম্পর্কে আরো অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ হবে। হয়তো আমরা আমরা বুঝতেছি না, মনে করছি এটা ঠিক, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে না, এটাই একটা আসলে ইথিক্স এর এগেনস্টে। তো এইসব ব্যাপারে কিন্তু অনেক বই, ম্যাগাজিন, ওয়েবসাইট আছে, যেগুলো আমরা ইচ্ছে করলে এক্সপ্লোর করতে পারি। এখন কি কি মেজর কম্পোনেন্টস রয়েছে পাবলিকেশন ইথিক্সে? এর মধ্যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট বা অনেকগুলো রেসপন্সিবিলিটি ফ্যাক্টর রয়েছে। একটা প্রথম, এবং সেটা হচ্ছে যে অথার্স রেসপন্সিবিলিটি। যে একটা পাবলিকেশন রিসার্চ এটা করতেছে যে গবেষক, তারই কিন্তু একটা বড় রোল রয়েছে যে পাবলিকেশন ইথিক্সটা সে ঠিক রাখতেছে কিনা বা মেনটেন করতেছে কিনা। কারণ যে গবেষক বা যে লিখতেছে, সেই কিন্তু কাজটা করতেছে, এবং সেই জানে যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, কোনো কিছু মডিফাই করা হলো কিনা, কিংবা এখানে কোনো কিছু বাদ যাচ্ছে কিনা, এবং কার যে ক্রেডিট পাওয়া সেটা প্রপার দেওয়া হচ্ছে কিনা, এবং ডাটাগুলো ঠিক মতো প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কিনা, এবং এই ক্ষেত্রে সবার কন্ট্রিবিউশনকে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। তাহলে এইসব কিছুই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে গবেষক বা যে কিনা লেখক পাবলিকেশনের, তার উপরে নির্ভর করে, এবং তার রেসপন্সিবিলিটিটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়, এবং সে একটা ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট কি কম্পোনেন্টস অফ দ্য পাবলিকেশন ইথিক্স। যে রিসার্চ তো হচ্ছে খুব ভালো, ভালো মেশিন, ভালো ডাটা, সবকিছু, কিন্তু অথার যদি কোনো কারণে তার প্রিন্সিপাল থেকে ডেভিয়েশন হয়, তাহলেই সবকিছু আমাদের ইথিক্সের বাইরে চলে যাবে। এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন পেপার রয়েছে, পাবলিকেশন ইথিক্স, রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ অথার্স। এটা একটা পেপার, এরকম কিছু রিভিউ এবং অনেক পেপার রয়েছে যেখানে কিন্তু ডিটেলস গাইডলাইন দেওয়া আছে যে অথারের রেসপন্সিবিলিটি কি, কিংবা এখানে যে অন্যান্য যারা ইনভলভমেন্ট আছে তাদের কি ভূমিকা, পার্টিকুলারলি তারা কি ধরনের মিসকন্ডাক্ট করতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে ওভারকাম করতে হবে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা চাইলে এক্সপ্লোর করতে পারি, বা কেউ নিজস্ব ইন্টারেস্টে এগুলো দেখতে পারে। এবং কি কম্পোনেন্টস অফ পাবলিক এথিক্স আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইথিক্যাল রিভিউ, বা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় হিউম্যান, অ্যানিমেল বা অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ডিল করি, এবং তাদের
একটা পারমিশনের ব্যাপার আছে, যেটা আমরা পরে পরবর্তীতে আলোচনা করবো, যে এইটাও একটা বড় ফ্যাক্টর কিন্তু ইথিক্যালস বা ইথিক্স এর আন্ডারে পড়বে, যে পাবলিকেশন করলে অ্যানিমেল ইউজ করলে বা হিউম্যান ডাটা ইউজ করলে প্রপার ওয়েতে করতে হবে উইথ পারমিশন। এইটা একটা বড় কম্পোনেন্ট অফ পাবলিকেশন ইথিক্স। সিমিলারলি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে, যেটা বলা হলো যে অথা তার নিজেরও কিছু চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে, যেন একই জিনিস সে 2-3 বার পাবলিকেশনের চেষ্টা না করে, কিংবা একই সঙ্গে 2-3 জায়গায় দিতেছে, কিংবা আগের ডাটা পরবর্তী ডাটা নিজের মডিফাই করতেছে। এই ধরনের সাবমিশনের ক্ষেত্রেও তার কেয়ারফুল থাকতে হবে, যেটা সে সাবমিট করছে এটা যেন পরবর্তীতে অন্য কোথাও এক জায়গায় রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সাবমিট না হয়, ডুপ্লিকেশন অফ দ্য সাবমিশন। তাহলে এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের কি কম্পোনেন্ট অফ পাবলিকেশন ইথিক্স। এবং অথারের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু টার্ম আছে, যেমন গোস্ট এবং গেস্ট অথার। হয়তো একজন লোক ছাত্র কাজ করছে, কোনো কারণে আমি তার নাম দিচ্ছি না, এটা কিন্তু টোটালি এগেইনস্ট দ্য ইথিক্স অফ পাবলিকেশন। কারণ সে তার কন্ট্রিবিউশনকে আমার অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হবে, এটা কোনোভাবেই আমার করা চলবে না। আবার অনেক সময় হয় কেউ আসে বলতেছে স্যার আমার একটা নাম দিয়েন বা এই বা সামহাও এরকম হয়ে যায়, এটাও করা ঠিক না, কোনোভাবেই যাবে না। তাহলে এরকম কিছু কিছু টার্ম আছে গোস্ট এবং গেস্ট অথার্স, যেগুলো কিনা অথারের রেসপন্সিবিলিটি, যে প্রপার যে কাজ করছে তাকে ক্রেডিট দিতে হবে, যার নাই তাকে কিন্তু আমরা এখানে ইনক্লুড করব না। আরেকটা জিনিস পাবলিকেশন এথিক্সের, সেটা হলো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। অনেক সময় অনেক ফান্ডিং বডি তারা টাকা দেয় এবং বলে যে এই রিসার্চটা আপনি পাবলিকেশন করতে পারবেন না, এটা হয়তো তাদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে না বলে আমি একটা পাবলিকেশন করতে পারবো না, এটা হবে ফিনান্সিয়াল কনফ্লিক্ট। এরকম বিভিন্ন রকমের কনফ্লিক্ট রয়েছে। অনেক লোক বলে যে, অনেক কোম্পানি বলে যে ঠিক আছে আপনি আমাদের ডাটা নিচ্ছেন, আমাদের কোম্পানির নাম দিবেন না, এই কোম্পানির জিনিস ভালো বা খারাপ, এটা কিন্তু তাদের পারমিশন নিয়ে আমাদের করতে হবে। এটা কোনো সময় তাদের সঙ্গে যে আমাদের কন্ট্যাক্ট, এটা থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়া যাবে না। তাই এই ধরনের কিছু ফ্যাক্টর আছে, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। প্রত্যেকের পারমিশন নিতে হবে, প্রত্যেকের পারমিশন না নিয়ে ফাইনালি আমরা কোনো ড্রাফট বা ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাবমিট করব না। এরকম কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো হলো কোর কম্পোনেন্ট অফ পাবলিকেশন ইথিক্স। এবং যখন আমরা পাবলিকেশন রিভিউ করি, এই ক্ষেত্রেও আমাদের কিছু নিয়ম কানুন বা ইথিক্স মেনটেন করতে হবে। একই কাজ আমি জানি যে মারুফ রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে করে, আমি এখানে করতেছি। মারুফের পেপার যদি আমার কাছে আসে, ভালো কাজ হইলেও অবশ্যই তাকে ক্রেডিট দিতে হবে। আমি যদি ইন্টেনশনালি মনে করি যে মারুফ তো আমার কাজ করতেছে, আমি বলে দিলাম যে না তার কাজ ঠিক না, তার অসুবিধা আছে, প্রবলেম আছে, বলে আমি পেপার রিজেক্ট করলাম, এটা কোনো অবস্থায় করা যাবে না। তো এরকম আর যদি তার সঙ্গে আমার কাজের মিলও থাকে, তাহলে আগে আমার জানাই দিতে হবে জার্নালকে যে ভাই তার কাজ আমার কাজ একই রকম, আমি সাজেস্ট করি আপনি অন্য কাউকে দিয়ে তার কাজটা ইভ্যালুয়েশন করান। তাহলে এরকম কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট রিসার্চের ক্ষেত্রে থাকলেও রিভিউয়ার হিসাবে কিন্তু আমার খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে, কারণ এরকম অনেক প্রবলেম হয়। ভালো কাজকেও আরেকজন যে কিনা একই ধরনের কাজ করে সে বলে যে এটা খারাপ, তাহলে আমার রিভিউয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো বায়াসনেস থাকা চলবে না, গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে, জেনুইন কাজ সে যেই করুক তাকে ক্রেডিট দিতে হবে। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার পাবলিকেশন ইথিক্সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বিশেষ করে ইন টার্মস অফ যখন কিনা আমি রিভিউয়ার হিসেবে কাজ করতেছি। বিভিন্ন জার্নাল, সেখানে কিন্তু কিছু চেক লিস্ট বা পয়েন্ট আছে, যে একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাবমিশন করার সময় ওই পয়েন্টগুলো আমরা ফুলফিল করেছি কিনা এটা ডিক্লারেশন দিতে হবে, যেটা কিনা পার্ট অফ পাবলিকেশন ইথিক্স চেক লিস্ট। এগুলো ফিল আপ করলেই আপনি পরবর্তী স্টেপে যেতে পারবেন এবং আলটিমেটলি একটা পেপার সাবমিট করতে পারবেন। এবং যেটা আগেই বললাম যে পাবলিকেশন এবং রিসার্চ ইথিক্স অনেকটা একই রকম, যে রিসার্চ করলেও রিসার্চই তো আসলে পাবলিকেশন। যে এখানে কিন্তু আমার যেটা আগে বলা হলো যে হিউম্যান অ্যানিমেল যদি ইউজ করা হয়, তাদের প্রপার অ্যানিমেল ইথিক্যাল কমিটি বা হিউম্যান ডাটা ম্যানেজমেন্ট কমিটি থেকে পারমিশন নিতে হবে। কারণ দেখা গেছে যে অনেক সময় এই যে অ্যানিমেল, তাদের যে রাইট আছে অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার, এটা খুবই স্ট্রং, এবং অ্যানিমেল মানুষ না হলেও তাদেরও সঠিক এবং পরিচর্যা ব্যাপার আছে, তাদেরকে ঠিক মতো যত্ন নিতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট করার সময় তাদের উপর অত্যাচার করা যাবে না, প্রেশার দেওয়া যাবে না, জাস্টিফাই করতে হবে যে আমার এই জন্যই অ্যানিমেল দরকার। বা মানুষের ডাটা নিলেও সেই ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপার আছে, তাদের পারমিশন নিয়ে এই ডাটাগুলো আমাদের ইউজ করতে হবে। এবং এইটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইন টার্মস অফ রিসার্চ ইথিক্স। রিসার্চ ইথিক্স বিশেষ করে হিউম্যান অ্যানিমেল সাবজেক্ট হলে আমাদের অবশ্যই তাদের প্রায়র পারমিশন প্রপার অথরিটি থেকে নিতে হবে, না নিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না। এবং আপনি যদি দেখেন যে হিস্টোরিক্যাল মাইলস্টোন ইন রিসার্চ ইথিক্স, সে 1947 সালে প্রথম নুরেমবার্গ কোড, যখন কিনা জার্মানি নাৎসি বাহিনীর
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তাদের বিভিন্ন ডাটা টাটা নেওয়া হইতো, তখনই দেখা গেল যে না, মানুষ সজাগ হলো যে মানুষ তো তারা, তাদের ডাটা হয়তো তারা ভুল করছে, জার্মান পরাজিত, তাদের ডাটা নিলেও তাদের পারমিশন নেই, তাদের ডাটা অন্য জায়গায় প্রেজেন্ট করতে হবে। এবং এইভাবে পরবর্তীতে হেলসিঙ্কি ডিক্লারেশন, তারপর ওআরআই এবং বাল্টিমোর, এরকম বিভিন্ন সময় ধাপে ধাপে কিন্তু এই রিসার্চ ইথিক্স গুলা, পার্টিকুলারলি হোয়েন ডিলিং উইথ দ্য হিউম্যান এবং অ্যানিমেল, এগুলো ধাপে ধাপে ডেভেলপ হয়েছে এবং রিসার্চ কিছু গাইডলাইন সেগুলো আমাদের ফলো করতে হবে। এবং রিসার্চ ইথিক্সটা ফলো না করলে মানুষের প্রতি আমাদের যে ট্রাস্ট, এটা আমরা অর্জন করতে পারবো না। এবং আমাদের যে সততা, নিষ্ঠা এবং আসলে যে আমরা জেনুইনলি কাজ করেছি এবং আমাদের যে সোশ্যাল একটা রেসপন্সিবিলিটি, এই জিনিসগুলো মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে না। এবং এগুলা সঠিক ভাবে বজায় রাখার জন্য আমাদের রিসার্চ ইথিক্স গুলা মেনটেন করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে যেমন অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার এন্ড ইথিক্যাল কমিটি রয়েছে, যে কোনো অ্যানিমেল এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে, স্যাম্পল কালেকশন করতে গেলে আমাদের আগেই কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হয়। আমাদের বলতে হয় যে হ্যাঁ, এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য এই অ্যানিমেল দরকার, র্যাট, মাইস, গিনিপিগ বা যাই হোক, গরু, পশু পাখি, মানুষ, এবং তাদের পারমিশন নিয়ে কিন্তু আমরা কাজগুলো করি। এবং বেশিরভাগ জার্নাল কিন্তু এটা চাবেই, ওই ইথিক্যাল পারমিশন না হলে আপনি কাজ করতে পারবেন না। আর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ওইখানে আছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যানিমেল কেয়ার অ্যান্ড ইউজ কমিটি, IACUC, এটা ভেরি পাওয়ারফুল একটা কমিটি, এবং আমি তাদের একটা মেম্বার। এবং আমরা টাইম টু টাইম, বছরে কয়েকবারই, যত প্রজেক্ট দেশি বিদেশি আছে তাদের যেখানে অ্যানিমেল বা হিউম্যান ডাটা আছে, ওগুলো আমাদের কাছে আসে এবং আমরা ডিটেলস আলোচনা করি, ফলো করে আমরা জাস্টিফাই প্রপার হয়েছে কিনা, কিংবা আমাদের কোনো কারেকশন, মডিফিকেশন, সাজেশন থাকলে আমরা বলে দিই। এবং আমাদের অ্যাপ্রুভাল ছাড়া তারা কিন্তু কাজ করতে পারবে না। এবং এটা হচ্ছে যেটা বলা হলো যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি, সবখানে এই ধরনের সোসাইটি বা অর্গানাইজেশন রয়েছে এবং তাদের পারমিশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং যেটা বলা হলো যে অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ অ্যানিমেলকেও আমরা বলতেছি যে তাদের সুস্থ জীবনযাপনের পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাদেরকে আমাদের ব্যবহার করতে হলে কিন্তু অবশ্যই জাস্টিফাই করতে হবে, কেন আমি অ্যানিমেল ইউজ করতেছি, কতগুলো অ্যানিমেলের পরিবর্তে কি অন্য কিছু ইউজ করা যাইতো কিনা, গেলে কেন আমরা অ্যানিমেল ইউজ করতেছি। তো এইভাবে অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে এই অ্যানিমেল ইথিক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যারা টিস্যু কালচার নিয়ে কাজ করেন তারা অনেকে হয়তো নাম শুনবেন যে হেলা সেল কালচার। যে হেলা, এটা একটা ওয়াইডলি ইউজড টিস্যু কালচার। এটা একটা কার্সিনোমা, ক্যান্সার সেল। একজন মহিলা, উনার নাম হচ্ছে হেনরিয়েটা লেক, 1951 সনে উনার যে সার্ভিক্সে টিউমার, যেটা ক্যান্সার, সেইখান থেকে কিছু সেল নিয়ে পরবর্তীতে কিছু বিজ্ঞানী সেটা গ্রো করে সেখানে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করতো, এবং এটাকে নাম হয়েছিল হেলা সেল কালচার। সেইখানে কিন্তু ওই মহিলা মারা যায়, সেই মহিলা জানতো না, তার ফ্যামিলির কেউ কিন্তু জানতো না, এবং বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাদের কোনো কনসেন্টও নেয় নাই। এবং পরবর্তীতে এই সেল লাইন বা টিস্যু কালচার, যেটা কিনা ওই মহিলার সার্ভিক্স থেকে আসছে, হিউম্যান সেল লাইন, নিওপ্লাস্টিক কন্টিনিউয়াস সেল লাইন, এটা সারা দুনিয়ায় মিলিয়ন এন্ড বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কিন্তু দিয়ে লোকজন কিনতেছে এবং ব্যবসা করতেছে। এবং এটা নিয়ে পরবর্তীতে ওই মহিলা মারা যাওয়ার তার নাতি নাতনি কোনো এক সময় তারা কি করলো, হঠাৎ কিভাবে তাদের একটা চিন্তা ভাবনা হলো যে তারা একটা ইন্টারন্যাশনাল বডির কাছে কেস করে দিল যে আমার যে দাদি বা আমার নানি, উনার যে সেলটা নেওয়া হইলো না জানায়, উনার এই পারমিশনটা কারোর কাছে নেয় নাই, আমাদেরকেও নেয় নাই, না নিয়ে উনার এই সেলটা সারা দুনিয়ায় এতভাবে ইউজ হইতেছে, তার জেনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে, তার বিভিন্ন মিউটেশন, এত কিছু করা হইতেছে, আমরা তো কোনো বেনিফিট পাচ্ছি না। পারমিশন নেওয়া হয় নাই, ফিনান্সিয়ালি কোনো বেনিফিট দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কোটি কোটি ডলার ব্যবসা হচ্ছে সারা দুনিয়ায়। এটা তো ঠিক না। এবং তখন কিন্তু নেচার, সায়েন্স, বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হইলো, এবং সারা পৃথিবীর মানে যারা বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ডিল করে সবাই একটা গিলটি বোধ করলো যে এটা তো আসলে ভুলে গেছে যে একজন মহিলা, তার সেল নিয়ে সারা দুনিয়ায় এত কিছু হইতেছে, অথচ তার বা তার বংশের কারো কাছে পারমিশন দেওয়া হয় নাই। তখন সারা বিজ্ঞানী সোসাইটি তারা বললো যে আমাদের একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, কারণ আমরা আপনাদের বা আপনার ফ্যামিলির পারমিশন না নিয়ে এটা ইউজ করতেছে, আমরা কম্পেনসেট করতে যাই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। তবে তারা রাজি হয় নাই, তারা বলছে যে ঠিক আছে, আপনারা যে রিয়েলাইজ করতে পারছেন যে এটা আনইথিক্যাল ছিল, এইটাই আমাদের বড় পাওয়া। তারা পরবর্তীতে ডিক্লারেশন দিয়েছে যে হ্যাঁ, এটা আমাদের ফ্যামিলিগত ভাবে আমরা আপনাদেরকে পারমিশন দিলাম যে আপনারা এটা ইউজ করেন, আমাদের অন্য কোনো বেনিফিট দরকার নাই। তো এটা একটা বড় এক্সাম্পল যে
রিসার্চ ইথিক্সে কাউকে না জানায় কোনো কিছু করা যায় যে কত বড় একটা ঘটনা ঘটতে পারে। এবং যেটা আগেই বলা হলো যে হেলা সেল লাইন, এইখানে তাদের কনসেন্ট নেওয়া হয় নাই এবং তাদেরকে কোনো টাকা পয়সার বেনিফিটও দেওয়া হয় নাই। এইটাই ছিল তাদের বড় ইস্যু। আমার বংশের একজন লোকের টিস্যু নিয়ে সারা দুনিয়ায় এত কিছু হইতেছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না, এটা আসলে আনইথিক্যাল ছিল। তাহলে আমরা দেখতেছি যে হ্যাঁ, ইথিক্স এটা হলো একটা ফাউন্ডেশন অফ সায়েন্স, যে এটা একটা বিজ্ঞানের একটা ভিত্তি, যে বিশেষ করে আমাদের স্বকীয়তা, সততা, নিষ্ঠা, এইটা মানুষের কাছে প্রকাশ বা তুলে ধরার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে আমাদের ক্রেডিবিলিটি বা আস্থা অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমরা যদি এইসব রিসার্চের বা পাবলিকেশনের নিয়ম কানুন না মানি, তাহলে কিন্তু অন্যের কাছে আমাদের এই গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এবং এটা আমাদের দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পাবে। এবং এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক রিসার্চারই একটা ব্যাপক ভূমিকা পালন করা রয়েছে, যেটা আমাদের সব লেভেলেই চেষ্টা করা দরকার ফুলফিল করা, এবং করলেই কিন্তু আমাদের কাজটাকে আমরা ভালোভাবে সবার কাছে তুলে ধরতে পারবো। তাহলে এতটুকু আমি যে বললাম, এই জিনিসটাই ছিল আমাদের পাবলিকেশন বা রিসার্চ ইথিক্স। এর পরবর্তীতে আমরা যাব যে জিনিসটা, সেটা ছিল আমাদের প্ল্যাগারিজম। প্ল্যাগারিজম আসলে এই টার্মটা এখন সবাই জানে, যে সিমিলারিটি ইন্ডেক্স, প্ল্যাগারিজম, এই যে একটু কোনো কিছু কপি করা, এই করা, এটা কিছু ডেফিনেশন রয়েছে। সহজভাবে যদি আমরা বলি যে এটা হলো যে এমন একটা চিন্তা ভাবনা বা ঘটনা ঘটানো যেখানে অন্যের কাজকে নিজের বলে চালাই দেওয়া, এবং এটা এক ধরনের বলা যায় যে চর্চভিত্তিক, যে এটা সর্ট অফ লিটারারি থিফ। কারো যে কথাবার্তা, তার পাবলিকেশন, তার চিন্তা ভাবনা, যে কোনো কিছু তার পারমিশন ছাড়া কোনো জায়গায় প্রকাশ করা, এটাই হলো প্ল্যাগরিজম। The appropriateness of another person's idea, process, results, or words without giving appropriate credit. যেটা বলাই হলো অন্যের কাজ, কথাবার্তা, চিন্তা ভাবনা তাকে না জানায় নিজের বলে চালাই দেওয়া, এইটাই হচ্ছে সহজভাবে বলা যায় প্ল্যাগরিজম। এবং এটা একটা বড় ইস্যু। বিশেষ করে আপনারা যদি কোনো জায়গায় জার্নালে সাবমিট করতে চান, তারা বলবে যে প্ল্যাগরিজম চেক করে দেন, তারা বলবে সিমিলারিটি ইন্ডেক্স কত, আমার ছেলে কানাডায় পড়াশোনা করে, তার ইউনিভার্সিটি যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিলে অটোমেটিক প্ল্যাগরিজম চেক হয়ে যদি ফর এক্সাম্পল 10 বা 20% উপরে থাকে সিমিলারিটি ইন্ডেক্স, অটোমেটিক সেটা ওই আবার ব্যাক করে তার কাছে এবং তার ওইটা কারেকশন করে আবার দিতে হয়। তো এরকম যে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এআই ফ্যাসিলিটি, চ্যাট জিপিটি এগুলোর থাকার ফলে এখন অনেক কিছু আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি বা ধারণা নিতে পারি, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এবং এই জিনিসটা এক ধরনের বলা হচ্ছে যে সায়েন্টিফিক ফ্রড। যদি আমি কাউকে না জানাই এই জিনিসটা করি, অন্যের জিনিস আমি নিতেই পারি কিন্তু তাকে জানাইতে হবে বা তার ক্রেডিটটা তাকে দিতে হবে, তাহলে প্ল্যাগরিজমটা সহজভাবে বলা যায় যে অন্যের চিন্তা ভাবনা, কাজকর্ম, প্রকাশনা তাকে না জানায় নিজের বলে চালায় দেওয়া। এবং এখানে বিভিন্ন রকমের প্ল্যাগরিজম এসেছে এবং এটা একটা বড় ইস্যু, যেটা আগেই বলা হলো, কারণ এত হাতে মোবাইল, ইন্টারনেট থাকায় খুব সহজে আমরা ম্যানিপুলেট করতে পারি, মডিফাই করতে পারি। কতগুলো আছে ডাইরেক্ট প্ল্যাগরিজম, প্যারাফ্রেজ, মোজাইক, অনেক রকমের। এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলা হলো যে এরকম 5-6 রকমের, কিন্তু বাস্তবে জিনিস হচ্ছে যে কপি পেস্ট করা, এটা একটা সবচেয়ে বড় বা সহজভাবে বলা যায় যে ডাইরেক্ট প্ল্যাগরিজম। যে ডাইরেক্ট প্ল্যাগরিজম হুবহু ছবি, ওয়ার্ড, টেক্সট আরেকজনের ওয়েবসাইট বা কোথাও থেকে নিয়ে আমরা দিয়ে দিলাম, এবং সেটা যদি আমরা তাকে ক্রেডিট না দেই, এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট প্ল্যাগরিজম। আরেকটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজ। এই ক্ষেত্রেও অনেক কি করে যে একই সেন্টেন্স, ওয়ার্ড সে একটু ঘুরায় ফিরায় লেখে, এটাও অনেকে বলে প্ল্যাগারিজম, যেটা অনেক সফটওয়্যার ডিটেক্ট করবে এবং বলে দিবে যেটা প্ল্যাগারিজম। এইটার ব্যাপারে বলা হচ্ছে গ্রে এরিয়া অফ প্ল্যাগারিজম। অনেকে এটা বলে যে না, সে বললেও তো একটু মডিফাই করছে, ঠিক আছে মডিফাই করতে পারে, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু রেফারেন্সটা টানতে হবে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি তো হুবহু তার প্যারাগ্রাফ দিলেও বা মডিফাই করে দিলেও এটা তো তার চিন্তা ভাবনা, সেটা কিন্তু আমাকে ক্রেডিট দিতে হবে। এই জন্য অনেকে ডিসএগ্রি করলেও ইট ইস এ গ্রে এরিয়া অফ প্ল্যাগারিজম, যেটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজ। তবুও আমরা বলবো যে ক্রেডিট দিতে হবে, যেখান থেকে মডিফাই করি আমাদের এটা বলতে হবে, ইচ্ছা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক। আরেকটা টার্ম আছে মোজাইক প্ল্যাগারিজম। মোজাইক মানে এখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে একটা জিনিস জোড়া দেওয়া, এই এই প্যারাগ্রাফে 2 লাইন নিল, ওইখান থেকে 2 লাইন নিল, এইভাবে নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে দিয়ে দিয়ে একটা নতুন কিছু বানানো। মাল্টিপল সোর্স, ইনফরমেশন ফ্রম মাল্টিপল সোর্স, এই ধরনের প্ল্যাগারিজমকে বলতেছি মোজাইক প্ল্যাগারিজম। যে এইখানেও কিন্তু দেখা যায় যে অটোমেটিক
এটা কিন্তু ধরা পড়বেই যে সে বিভিন্ন জায়গায়, কারণ এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সফটওয়্যার এত পাওয়ারফুল, সে কিন্তু হুবহু বলে দিতে পারবে কোন জায়গায় কত পার্সেন্ট কি নেওয়া হয়েছে। আরেকটা আছে সেলফ প্ল্যাগারিজম। আমার নিজেরই কাজ আমি আগে প্রকাশ করছি, ওইটা রেফারেন্স আমার পরবর্তী পেপারে অবশ্যই লাগতে পারে, কিন্তু ওইটা আমার ক্রেডিট দিতে হবে যে আগে ওই কাজটা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে। এবং এটা যদি না বললি তাহলে এটাও কিন্তু এক ধরনের সেলফ প্ল্যাগারিজম। অনেকে বলতে পারে আমার নিজের কাজ থেকে কি হয়েছে, না অবশ্যই না, আপনার নিজের কাজ হলে ওটা তো পাবলিশ, কাজে আপনার ওই রেফারেন্সটা টানতে হবে, এবং এটাকে বলা হচ্ছে সেলফ প্ল্যাগারিজম। এরকম অনেকগুলো আছে, গ্লোবাল প্ল্যাগারিজম, এআই অ্যাসিস্টেড প্ল্যাগারিজম, যে বিভিন্ন রকমের প্ল্যাগারিজম আছে যেগুলা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইন্ডিকেট করে যে আপনি অন্য জায়গা থেকে কপি পেস্ট মডিফাই করছে উইদাউট গিভিং ক্রেডিট টু দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন। এবং কেন হয়, অনেক সময় হয় যে এটা নিজের অজান্তেই হয়, অনেকে অজ্ঞতা রয়েছে, জানে না বুঝে না এরকম, এটা হইতে পারে। আর অনেকে তো ইন্টেনশনালি করে। যেভাবে হোক এটা কিন্তু আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। আর এখন দেখা গেছে এআই টিআই থাকার ফলে এমন হয় যেটা যে কোনো কিছু তারা ভুল ধরতে পারে, হয়তো আপনি আপনি নিজেই লেখছেন, তারপরেও দেখা যায় কি এই যে পরে আসবে যেটা অনেক সময় তারা বলে যে এটা প্লাগরিজম, এত পার্সেন্ট সিমিলারিটি ইন্ডেক্স, বাস্তবে তো আপনি চোখ বন্ধ করে লেখছেন, কোনো সাপোর্টই নেন নাই। কারণ ইনফরমেশন তো মোটামুটি, আমি যদি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে লিখতে চাই, বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, আমি চোখ বন্ধ করে লিখলেও এটা গুগলে কোনো জায়গায় মিলবে যে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এত সনে স্থাপিত হয়েছে, বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এত, এই কিছু জিনিস মিল খাবেই। ওইটা কিন্তু আবার জাস্টিফাই করতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি নট ট্রু সেন্সে প্ল্যাগারিজম। এখন আমরা দেখি যে কনসিকুয়েন্স কি প্ল্যাগারিজম, বা যেটা একটা বলা হচ্ছে সাইন্টিফিক ফ্রড, অন্যের চিন্তা ভাবনা লেখা নিজের বলে চালাই দিলে, এটা কিন্তু বিভিন্ন রকম লেভেলের নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট রয়েছে পাবলিশার বা রিসার্চার বা গবেষকের উপর। অনেক ক্ষেত্রে হয় কি যে তার পেপারটা ওই জার্নাল থেকে রিট্রেক্ট করতেছে, কেউ কমপ্লেন করছে যে ওটা তো আমি আগে কাজ করছিলাম, সে আমার কাজ ওখানে দিছে বা তার সাথে আমার কথা বলে নাই, তখন সে কমপ্লেন করলে জার্নাল রিভিউয়ার তারা বসবে, যদি দেখে যে আসলেই তো তাই, তখন তার পেপারটা কিন্তু ওখান থেকে উঠাই নিবে, তারা বলবে যে রিট্রাক্টে, যে ওই পেপারটা বলে দিবে যে এই কাজ করছে বা ফ্রড করছে বা হোয়াট এভার ইট ইস, ক্রেডিট দেয় নাই, তখন কিন্তু ওই পাবলিকেশন হওয়ার পরেও সেই পাবলিকেশন আবার উঠাই নিবে। এরকম কি যে তার এগেনস্ট যে ইউনিভার্সিটি বা ডিপার্টমেন্ট তার এগেনস্টে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে পারে। ইউনিভার্সিটি তাকে একটা পানিশমেন্ট দিল, তাকে ডিমোশন করলো, বা তার ফিনান্সিয়াল কোনো ই করলো, তার রিসার্চ করা 2 বছর 1 বছরের জন্য বন্ধ করে রাখলো, এরকম অনেক কিছু হতে পারে। তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে কনসিকুয়েন্স, যে খুবই খারাপ। ল্যাব বন্ধ করে দিতে পারে, বিদেশে এরকম হয়েছে, তাদেরকে বেতন দেয় নাই, চাকরি চলে গেছে, এরকম অনেক উদাহরণ অনেক দেশেই রয়েছে। যেগুলো হলো যে পরিণাম কি? যে চরিত্রবৃত্তি বিশেষ করে পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে করলে এরকম অনেক কিছু হইতে পারে। যেটা আগে বলা হয়েছে, ইভেন কি ডিগ্রি নিয়ে গেছে, সে ডিগ্রিও ক্যান্সেল হতে পারে, ধরা পড়ছে কোনো কারণে, কেউ বলছে। এবং আপনারা তো পেপারেও দেখেন যে এক্স ওয়াই জেড সে এই হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর পূর্ববর্তী কেউ বলছে যে এই প্রবলেম, অনেক কিছু এগুলো হচ্ছে আজকাল। তার যে ফান্ডিং, তাকে যারা ফান্ড দিছিল তারা বলে আমরা টাকা দিব না, তারা ফান্ড ব্যাক, এরকম অনেক রকমের প্রবলেম হইতে পারে, যেগুলো কিন্তু আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে, সেটা অজান্তেই হোক আর ইচ্ছে করেই হোক। কোনোভাবে আমাদের এই জিনিসগুলো ডিসঅনেস্টির সাহায্য নেওয়া যাবে না। একটা উদাহরণ দেই, যেমন ইয়োশিকি সাসাই, উনি একজন বিজ্ঞানী জাপানে, উনি একটা ইনস্টিটিউট, সেটা রেকেন ইনস্টিটিউট বলে, ওখানে অনেক কাজ করছে, এবং সে নেচার সায়েন্সেও পাবলিকেশন করছে, স্টেম সেল নিয়ে কাজ করতো, জাপানি সায়েন্টিস্ট। এবং 10 বছর থাকলে হয়তো সে নোবেল প্রাইজও পাই, কারণ সে ক্লেম করছে আমি এই পাইছি এই পাইছি এই পাইছি এই পাইছি। এবং পরবর্তীতে দেখা গেছে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ওগুলা নিয়ে গেছে, কিন্তু না, সে যে বলছে এইভাবে আসলে কাজ করে ওই রেজাল্ট পাওয়া যায় না, মানে ধরা পড়ছে যে সে আসলে যেটা বলেছে রিসার্চ ফ্যাব্রিকেশন করছে, ম্যানিপুলেশন করছে। এবং সে এটা সর্ট অফ প্ল্যাগারিজমই বলা হয়েছে, যে সে এমন ভাবে কিছু কিছু ফলসিফাই করছে তার রেজাল্ট চিন্তা ভাবনা, যে তার পেপার গুলো তখন উইথড্র করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট সেই লোক বড় বিজ্ঞানী, যে 10 বছর পর হয়তো নোবেল প্রাইজ পাইতো স্টেম সেল ন্যাচারাল রেজাল্ট, সে কিন্তু সুইসাইড করছে। তাহলে এইটা হলো ওয়ান অফ দা, কি বলা যায়, একটা কনসিকুয়েন্স, সে যে ফলসিফাই করছে, সে যে তার রিসার্চ পাবলিকেশন 2 নাম্বারই করছে, সেটা প্ল্যাগারিজম হোক বা অন্য যেভাবেই হোক, ম্যানিপুলেশন করছে ইথিক্স এর বাহিরে, করার ফলে কিন্তু আলটিমেটলি তার নিজের জীবনটাই কিন্তু তার নিতে হয়েছে, যে হি কমিটেড সুইসাইড। এবং আপনার ওয়েবসাইটে গেলে দেখো, সার্চ করলে কিন্তু তার ডিটেলস হিস্ট্রি পড়তে পারবেন, যে এই বিজ্ঞানী এত নাম করা এই সেই,
অথচ দেখেন আলটিমেটলি সব নাম্বার, এবং সে কিন্তু সুইসাইড করছে। আর তো নাই, কার কাছে সে মুখ দেখাবে? যাই হোক, সে তো জাপানি, কোরিয়া, মানে তাদের তো সুইসাইড করা একটা নর্মালি টেন্ডেন্সি আছে, তাদের যে কোনো সিলাই করতেই পারে। এনিওয়ে, এই সেই বিজ্ঞানী, জাপানি যে স্টেম সেল সায়েন্টিস্ট ইয়োশিকি সাসাই ফাউন্ড ডেড ইন অ্যাপার্টমেন্ট সুইসাইড, যে কিনা মানে তার রুমে পাওয়া গেছে। ওই ঘটনার পরে যখন এগুলো ধরা পড়লো, তারপরেই সে এই ঘটনাটা, মানে সে সুইসাইড। তাহলে এটা হলো ওয়ান অফ দ্য ওর্স্ট কনসিকুয়েন্স অফ রিসার্চ মিসকন্ডাক্ট, ডেভিয়েশন ফ্রম রিসার্চ অর পাবলিকেশন ইথিক্স অর প্লেগারিজম, হোয়াট এভার ইউ সে। এইভাবে তার তো আর কোনো অপশন ছিল না। এবং আপনি যদি দেখেন যে বিভিন্ন পেপার যে জার্নাল থেকে উঠায় নেয়, তার মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে যে মিসকন্ডাক্ট, না করেই বসে করছে, বা করলেও উলট পালট করছে, এবং ফ্রড, কিছু কিছু ভুল, অনেকে ডুপ্লিকেশন, তো বিভিন্ন রকম ঘটনা আছে। এবং এগুলোর জন্য কিন্তু অনেক সময় আপনার ব্যাখ্যা দিতে হবে। তারা যদি ব্যাখ্যাটা কোনো কারণে, যেটা বলা হলো আনইনটেনশনালি যদি হয়ে যায়, বা যেভাবে হোক, এটা তারা যদি কনভিন্স হয় যে না এটা ভুলে গেছে বা এরকম এরকম, ওকে, আপনি তো মুক্তি পেয়ে গেলেন। না, না হলে আপনার পেপার বা এটি চলে যাবে। এরকম আরেকজন জার্মান সায়েন্টিস্ট শন, যে সে একটা কোম্পানিতে চাকরি করতো, বেল। এরা ওই যে আপনার বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক ব্যাটারি ট্যাটারি এগুলো তৈরি করে, লিথিয়াম ব্যাটারি এরকম, যে হিউজ। এবং এই বিজ্ঞানীও এরকম বহু অ্যাপ্লিকেশন এইটাই করতো, তার ব্যাটারি বা ইলেকট্রনিক্স। পরবর্তীতে লোকের মনে হয়েছে যে এই এত তো সে বলতেছে, তার এগুলা তারা রিপিট করে দেখছে যে না, রিপ্রোডিউসিবল না। সে যে ডাটাগুলো প্রেজেন্ট করছে, এগুলো আসলে পরবর্তী ওইভাবে ওইগুলো জিনিস নিয়ে কাজ করলে ওই ডাটা পাওয়া যায় না, রিপ্রোডিউসিবল না। তখন তাকে বলছে যে আপনি অরিজিনাল ডাটাগুলো দেখান। সে তখন সামাও বলছে যে আমার ডাটা নাই, হারাই গেছে, কম্পিউটার আমি অন্য জায়গায় গেছি, নষ্ট হয়ে গেছে, এই সেই। মানে যাই হোক, আলটিমেটলি লোকজন বুঝতে পারছে যে সে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, এবং সেই লোকও কিন্তু তার চাকরি হারাইছে, টাকা পয়সা এইটি, মানে বহুত তার সবকিছু শেষ। তাহলে এগুলো হইতেছে যে বলা যায় যে কনসিকুয়েন্স অফ আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস ইন রিসার্চ অর পাবলিকেশন, যে কি হইতে পারে। তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে আমরা জানলাম কিছুটা হইলো যে প্ল্যাগারিজমটা কি। এটা হইতেছে সহজভাবে বলা যায় অন্যের জিনিস নিজের নামে চালায় দেওয়া। বিভিন্ন টাইপ আছে, নিজের অজান্তে হইতে পারে, জেনে শুনেও করে, এবং এটার কি কনসিকুয়েন্স, এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারলাম। তাহলে আমরা কিভাবে প্ল্যাগারিজম থেকে অ্যাভয়েড করতে পারি, বা এটাতে মুক্তির উপায় কি? সবচেয়ে বেস্ট হইতেছে যে আপনি নিজে থেকে লিখতে চেষ্টা করেন। কম্পিউটার ইটি সবকিছু হলে নিজে নিজে আপনি যে জিনিসটা লিখতে চান ওটা একটু লেখেন, এবং যে কোনো রেফারেন্স যদি নেন অবশ্যই সেটা সাইট করতে হবে। এটি সবচেয়ে বড়, মানে প্ল্যাগারিজম অ্যাভয়েড করার সবচেয়ে বড় বা সহজ সিম্পল জিনিস হচ্ছে আপনি অন্যের ডাটা নেন, অন্যের পেপার সাইট করেন, কিন্তু ক্রেডিটটা তাকে দেয়, তাহলে আর কেউই আপনাকে আটকাইতে পারবে না। আপনি 10টা লাইন লিখতেন, 20টা রেফারেন্স লিখছেন, 20টা জায়গা থেকে নিছেন হুবহু, তারপর আপনি যদি তাদেরকে ক্রেডিট দেন, তাহলে এটা প্ল্যাগারিজমের মধ্যে পড়লো না। কাজেই যে কোনো জিনিস লিখতে গেলে আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থেকে প্রথমে লিখতে হবে, এবং পাশাপাশি আমার যে যাকে ক্রেডিট দেওয়ার কথা তাকে আমার অবশ্যই ক্রেডিটটা দিতে হবে। এই ক্রেডিটটা দিলেই কিন্তু সে আপনি তার রক্ষা পেয়ে গেলেন প্ল্যাগারিজমের হাত থেকে। আর আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার রয়েছে, এই সফটওয়্যার গুলো আমাদের ইউজ করতে হবে। এই সফটওয়্যার গুলো ইউজ করলেও কিন্তু এই সাইটেশন ম্যানেজার, রেফারেন্স ম্যানেজার, এগুলা কিন্তু খুব সহজে আপনাকে এই মনে রাখতে সাহায্য করবে। আর আপনি বলতেছে এই পেপার থেকে নিচ্ছি, পরে লিখবো, পরে আর খেয়াল থাকে না। তো আচ্ছা, এই ওয়েবসাইট, অসুবিধা, আগে লিখি, পরে তো ওয়েবসাইটের থেকে কপি পেস্ট করে দেবো লিঙ্ক, পরে আর ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়া যায় না, থাকে না। তো এইভাবে সাইটেশন ম্যানেজার ইউজ করলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু খুব সহজেই অটোমেটিক পিছনের দিকে বিল্ড আপ হবে, এবং প্রপার রেফারেন্স আমরা মেনটেন করতে পারবো, যাতে পরবর্তীতে আর এই জিনিসটা আমরা হারাই ফেলবো না। আবার অনেক সময় কিছু কিছু জিনিস আছে, কারো যদি সহজ উক্তি টুক্তি থাকে বা ফর্মুলা থাকে, এগুলো আর খুব সহজ বলে দিতে, যে অমুক বলেছেন এত সনে বা এইভাবে, যেটা অন্যের ক্রেডিট দিলেই আর আমার প্ল্যাগারিজমের আন্ডারে পড়লো না। এবং এরকম বিভিন্ন এক্সাম্পল রয়েছে, এই এক্সাম্পল গুলা আপনি দেখলেই দেখতে পারবেন যে অনেক জায়গায় ফুটনোট বলা হয়েছে ছবিটা মডিফাইড ফ্রম মারুফ ইটিএল, যে ওই ছবির মতোই আপনি করছেন কিন্তু মডিফাই করা হয়েছে একটু। সে মুরগি দিছে, আপনি কবুতর দিছেন, হাঁস দিছেন, বা হোয়াট এভার ইট ইজ, কিন্তু মেইন কনসেপ্ট আসছে মারুফের পেপার থেকেই। তাহলে আপনি বলতে হবে যে মডিফাইড ফ্রম মারুফ 2000 হোয়াট এভার ইট ইজ।
এইভাবে কিন্তু তাকে ক্রেডিটটা দিতে হবে, না হলে কিন্তু আপনি ভালো জার্নালে দিলে সে কিন্তু অটোমেটিক বলবে যে আপনার ইমেজের কপিরাইট কই, ওই জার্নাল নিছেন, ওই কাছে নিছেন, তার পারমিশন দেখান, না হলে আপনার এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না। এইগুলো সিম্পল জিনিস করলেই কিন্তু আমরা প্লাগারিজম থেকে রেহাই পাবো। তাহলে এরকম যে রাইট ফ্রম দ্য স্কেচ, যে নিজের প্রথমে নিজেই লিখতে হবে, তারপরে অন্যান্য ইন্টারনেট ওয়েবসাইট, ম্যাগাজিন, জার্নাল এগুলার সাপোর্ট নিতে হবে। এবং প্লাগারিজম চেকার যেগুলা, এগুলো আমাদের চেক করতে হবে, এবং বিভিন্ন রকমের চেকার রয়েছে, আইথেন্টিকা, প্লাগইন, টার্নিটিন, এগুলো কিন্তু খুবই ভালো পাওয়ারফুল সফটওয়্যার। দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো আছে, কিনতে পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের ইউজ করা দরকার। ইউজ করলে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট কোন একটা জার্নাল বা কোনো জায়গায় একটা থিসিস বা রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে যদি আমরা চেক করে নিতে পারি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে কত পার্সেন্ট সিমিলারিটি বা প্লাগারিজম বা কোন জায়গায় কি কপি পেস্ট হয়েছে, সেটা ইন্টেনশনালি আর আনইনটেনশনালি যাই হোক, এবং তখন আমাদের এটা কমাইতে হবে। এটা ধরেন একটা জাস্ট আমাদের পেপার, যে একটা পেপারে আমরা প্লাগারিজম বা সিমিলারিটি ইন্ডেক্স চেক করছি, বলছে 43%। পরবর্তীতে দেখা গেল যে এমন জিনিসগুলো তারা যে এআই দ্বারা ডিটেকশন করে যে এটা আসলে প্লাগারিজম না, ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, সে লেখছে ঢাকাকেও ডিটেক্ট করছে, বাংলাদেশকেও ডিটেক্ট করছে, ব্যাকটেরিয়াও ডিটেক্ট করে, ডিএনএও ডিটেক্ট করে, আরএনএও ডিটেক্ট করে। এগুলো তো আসলে প্লাগারিজম না, কিন্তু সফটওয়্যার সামহাও সে ডিটেক্ট করতেছে। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় কি করতে হয়, এই পেপার যখন আমরা জার্নালে দিছি, তারা বলছে তোমাদের তো প্লাগারিজম অনেক 43। পরে আমরা বললাম যে আপনার যদি কেয়ারফুলি দেখেন যে এখানে আসলে ট্রু সেন্সে প্লাগারিজম নাই, মানে ওইভাবে নাই, কারণ সে ডিএনএ, আরএনএ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এশিয়া, আফ্রিকা, ইটিএল, দিস দ্যাট, এইগুলোকে সে ডিটেক্ট করছে সর্ট অফ প্লাগারিজম বা সিমিলারিটি ইন্ডেক্স। তখন তারা কনভিন্স হয়েছে যে না আসলেই। তাহলে সফটওয়্যার ইউজ করলেও আপনাকে কিন্তু নিজেকে তার রিপোর্টটা আবার ভেরিফাই করতে হবে যে আসলে সেটা কি 10%, 20% জেনুইন প্লাগারিজম, সিমিলারিটি, না সামহাও এটা অটোমেটিক এই যে ডিএনএ আরএনএ কে ধরে রাখছে। তো এইভাবে করে কিন্তু দেয়ার আর অপশন, কারণ অনেক ক্ষেত্রে আপনার তো উপায় নাই, আপনার ওগুলা লিখতেই হবে, এবং সে অটোমেটিক ডিটেক্ট করবেই। ডিটেক্ট করলেও তো আপনার তো বোঝাই যাচ্ছে যে এটা তো আসলে জেনুইন। এই জিনিসটা কনভিন্স করতে হবে। কাজেই আমরা দেখতেছি যে এরকম বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার, এই সফটওয়্যারগুলো খুব পাওয়ারফুল, ফ্রি, সাবস্ক্রাইব, হোয়াট এভার ইট ইজ, এগুলো আমাদের ইউজ করা দরকার। তাহলে পরবর্তীতে অনেক কিছু আমাদের জন্য সুবিধা হবে। এবং যেটা বললো যে ক্লোজ ইন্সপেকশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সে বলে দিতেছে যে এত পার্সেন্ট সিমিলার, এত পার্সেন্ট ইন্টারনেট, এত পার্সেন্ট অন্য জার্নাল থেকে, এত পার্সেন্ট কই থেকে কি আসছে। এটার কোনো নির্দিষ্টই নাই। এটা এক এক জার্নাল, এক এক ইনস্টিটিউট, এক এক অর্গানাইজেশন, এক একটা লেভেলের সিমিলারিটি ইন্ডেক্স বা প্লাগারিজম এলাও করে। সিমিলারিটি ইন্ডেক্স কেউ 10%, কেউ 20%, তবে এর বেশি হইলেই সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে না, মানুষ অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সামহাউ টু বি উইদিন দ্য 20%, বিশেষ করে সিমিলারিটি ইন্ডেক্স। এবং যেটা বলা হলো যে আপনি যদি চ্যাট জিপিটি বা যে কোনো এআই সাপোর্ট নেন, খুব ভালো নিতেই পারেন। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, আমার ইউনিভার্সিটি, আপনার ইউনিভার্সিটি, তারা একদম পেইড ভার্সন চ্যাট জিপিটি বা অন্যান্য এআই সার্ভিস ছাত্রদেরকে দেয়, যেটা আরো মোর পাওয়ারফুল, তাদের আরো ডিপ লার্নিং বা থিঙ্কিং অ্যাবিলিটি রয়েছে। এবং এইগুলো কিন্তু ইউজ করে আপনি চিন্তা ভাবনার থেকে অনেক কিছু নিতে পারেন। তবে এটা জার্নালে বা কোথাও দেওয়ার আগে ওখানে আপনার বলতে হবে যে হ্যাঁ আমি সাপোর্ট নিয়েছি এআই বা চ্যাট জিপিটি বা হোয়াট এভার ইট ইস। এবং ভালো ভালো জার্নালে কিন্তু আপনার ওই অপশনটা আসবেই পেপার পাবলিকেশন জমা দেওয়ার সময়, যে আপনি কি এআই সাপোর্ট নিয়েছেন, তখন আপনার হ্যাঁ বা না বলতে হবে। আপনি নিলে তো অবশ্যই হ্যাঁ বলতে হবে। নিয়েও যদি আপনি না বলেন, তাহলে ওটা কিন্তু অটোমেটিক ডিটেক্ট করবে, তখন ওটা কিন্তু আপনার রিজেক্ট হয়ে যাবে। কাজেই ইটস নট এ ক্রাইম টু টেক দ্য হেল্প ফ্রম দ্য চ্যাট জিপিটি, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ টু মেনশন, যেটা হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টাল, যেটা আগেই বলা হলো, যে ক্রেডিট আমাকে দিতেই হবে, সেটা যেখান থেকে আমি নিচ্ছি, সেটা ইন্টারনেট, চ্যাট জিপিটি, XYZ যেই হোক, না হলেই কিন্তু আমি দোষী হয়ে গেলাম। এবং যেটা আগেই বলা হলো যে এখন প্লাগারিজম এআই এত পাওয়ারফুল যে একটা লাইন লিখলেও এখানে দেখা গেছে যে সবই প্লাগারিজম হয়ে গেছে, সবই সিমিলারিটি। কাজে এই জিনিসগুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। এবং এটা নিয়ে অনেক জায়গায় কন্ট্রোভার্সি হয়েছে, অনেক বড় বড় ডিবেট হচ্ছে, বড় বড় বিজ্ঞানী
রিসার্চার গবেষক, তারা বলতেছে যে এআই ডিটেকশন সিস্টেম তারা অ্যাকসেপ্ট করে না, কারণ তারা নিজের একটা কাজ করছে, এমন ভাবে করছে যে এখানে কোনো বাইরের সাপোর্ট কিচ্ছু নাই। তাও দেখা গেছে এআই বলতেছে কি যে এটা এত% কপি, এত%, এবং তারা খুব উঁচু মানের বিজ্ঞানী, এবং তারা বলতেছে যে না, ইউজিং এআই or some sort of software to check the plagiarism sometimes create problem. তারা বলতেছে যে এটা ইন্টারপ্রিটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ভেরি, মানে জার্নাল অথরিটি বা রিভিউয়ার বা যাই হোক, তাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে। এবং যেটা আগেই বলা হলো যে এখন অনেক সফটওয়্যার যেটা এআই বলে দিতে হবে যে কতগুলো হিউম্যান, কতগুলো আর্টিফিশিয়াল, এবং বিভিন্ন রকমের সাইটেশন ম্যানেজার টুল আছে, এইগুলা আমাদের টাইম টু টাইম প্রত্যেকটারই সুবিধা অসুবিধা আছে, প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে। এগুলো ব্যবহার করলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে জিনিসপত্র এগুলাকে একটু কম রাখতে পারবো। তাহলে সবচেয়ে ভালো কথা হলো যে নিজের থেকে লেখা এবং অন্যকে ক্রেডিট দেওয়া, এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাপোর্ট নেওয়া, এবং তাহলে কিন্তু আমরা গাইডলাইন ফলো করা, ক্লিয়ার পরিষ্কার তাদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে আমাদের জিনিসপত্র জমা দেওয়া, এবং অন্যকে ক্রেডিট দিলেই আমরা কিন্তু দেখতে পারবো যে হ্যাঁ, আমরা প্ল্যাগারিজম বা এই হাত থেকে পরিত্রাণ করতে পারবো। এইটুকু ছিল আজকে আমার প্রেজেন্টেশন। এগেইন ধন্যবাদ মারুফ এবং আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রোবায়োলজি, বিশেষ করে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার যে opportunity-র জন্য। আহ, আসলে আমি ইংলিশে প্রিপারেশন, মানে ইংলিশে বলি, আমার বাংলা একটু মানে বাস্তব, মানে যেটা হলো যে একটু অসুবিধাই হয়েছে, কারণ ওইভাবে আসলে চিন্তা ভাবনা ছিল না। আমি মনে করছি প্রেজেন্টেশনটা ইংরেজিতে। যাই হোক, তারপরেও আমরা কিছু বিষয় আলোচনা করলাম যেটা অনেকে আমরা জানি, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যারকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মাঝে এত সুন্দর দিক নির্দেশনামূলক কথা বলার জন্য। স্যার, আমরা হচ্ছে একটা ছোট্ট প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখতে হ্যাঁ, চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ। তো আসলে স্যার আমাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট বাংলাদেশেরই ছিল, তো হুম। আমাদের হচ্ছে এই জন্য আসলে বাংলাতেই শিফট করতে হইলো। না, অসুবিধা নাই। আহ, আগে বললে আমিও খেয়াল করি নাই, বা যাই হোক, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, ওই জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ঠিক কিছু আছে। টার্ম হয়তো বা একটু আমি আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে আজকের স্যারের প্রেজেন্টেশনের উপর, চ্যাট বক্সে আপনারা প্রশ্ন করবেন। আমরা হচ্ছে চ্যাট বক্স থেকে প্রশ্ন পিক করব। আহ, যদিও সেমিনার চলাকালে, মানে আপনার ইয়াটা চলাকালে একজন প্রশ্ন করেছে ইতিমধ্যেই, যে প্রশ্নটা হচ্ছে রাব্বি হাসান নামে একজন করছে, যে ইফ আই রাইট মাই ওন থটস বেসড অন হোয়াট আই ফাউন্ড ইন ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটস, would it still be case of plagiarism? ওই যে যেটা বলা হলো মডিফাইড ফর্ম, যেটা বললাম যে ছবির ক্ষেত্রে আপনার ওইটা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ, দিতে হবে। হ্যাঁ, দেওয়াটাই আমি হইলে তাই দিতাম, কারণ এটা যাতে আমার পার্সোনালি কোনো পরবর্তীতে মানে কোনো কিছু ফেস করতে না হয়। নিজের চিন্তা ভাবনা তো অবশ্যই, কিন্তু ক্রেডিট দিলে কোনো কিছু ইট ডাজন্ট কস্ট এনি মানি। সবচেয়ে বড় কথা যে কাউকে ক্রেডিট দিতে আমার টাকা খরচ হয় না, দেন হোয়াই শুডন্ট আই গিভ হিম দ্য ক্রেডিট? কাজে আমি সাজেস্ট করব নিজের চিন্তা ভাবনাও যদি ওয়েবসাইট থেকে আসে ওইটা অবশ্যই লিঙ্কটা দেওয়া। জি, ধন্যবাদ স্যার। আমাদের অডিয়েন্সদের উদ্দেশ্যে আরেকটা বিষয়, আমরা হচ্ছে গুগল ফর্ম, যেটা এটা আমরা চ্যাট বক্সে সার্কুলেট করেছি, আপনারা হচ্ছে দয়া করে গুগল ফর্মটা ফিল আপ করবেন। আর আরো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কারো, তাহলে হচ্ছে চ্যাট বক্সে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। একজন জানতে চেয়েছেন যে সার্টিফিকেট কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি এএসএম আরইউ থেকেই দেওয়া হবে। মোস্ট প্রবাবলি প্রশ্ন টশ্ন কারো খুব একটা নেই।
আচ্ছা, প্রশ্ন যেহেতু নাই, আমরা আসলে তাহলে প্রোগ্রাম তাহলে ক্লোজ করে দিতে পারি। আমাদের প্রোগ্রাম শেষের দিকেই আমরা। তো সেমিনার শেষ করার আগে আমি আসলে স্যারকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাবো, কারণ স্যার ঈদের পরে আসলে ঈদের আমেজ আসলে এখনো কাটেনি। তো ঈদের পরে ঈদের রেস্ট থাকা অবস্থাতেই স্যারের ব্যস্ততার মাঝে স্যার আমাদেরকে টাইম দিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং যারা পার্টিসিপেন্ট ছিল তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই সেমিনারে যুক্ত হওয়ার জন্য। আহ, আচ্ছা স্যার, আরেকজন প্রশ্ন করেছে যে হোয়ার ক্যান আই লার্ন অ্যাবাউট অ্যানিমাল স্যাক্রিফাইস অ্যাক্ট? হুম হুম। এটা গুগলে সার্চ করলে কিন্তু দেখা যাবে যে অ্যানিমাল স্যাক্রিফাইস অ্যাক্ট, এই যে যেটা আমি বললাম যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ওখানে আমরা তাদের কিছু গাইডলাইন আছে, এরকম আমাদের ইউনিভার্সিটি কিছু গাইডলাইন আছে, এরকম প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে গাইডলাইন আছে, আবার রেকগনাইজ অথরিটি রয়েছে। সেই অথরিটি বিশেষ করে জ্যাকসন ল্যাব, তারা কিছু গাইডলাইন আছে। আবার আইসিডিআরবি, তাদের এরকম কিছু কিছু সোসাইটি আছে, তাদের ওখানে কিন্তু স্পেসিফিক গাইডলাইন দেওয়া আছে। একটু গুগলে সার্চ করলেই কিন্তু ডিটেলস ওয়েবসাইট পিডিএফ পাওয়া যাবে, যেখানে বিশেষ করে এই যে অ্যানিমেল রিলেটেড গাইডলাইন, তার কি রাইট, তার খাবার পরিচর্যা ইটি, এগুলো সব কিন্তু ওইখানে দেওয়া আছে। অ্যাটেন্ডেন্স কি হবে, কোন জায়গায় রাখতে হবে, অ্যানিমেল কিভাবে স্যাক্রিফাইস করা হবে, ডিটেলস ওখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এবং কোন অ্যানিমেলে কি ধরনের নীতি প্রিন্সিপাল। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমাদের অডিয়েন্সদের সবাইকেই ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য। এবং লাস্টলি আমি আমাদের টিমকেও অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাবো, তারা আসলে স্যার ঈদের মাঝেও আহ, ঈদের ছুটির মাঝেও আমাদের এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল করার জন্য কাজ করেছে বিভিন্নভাবে। তো তাই আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের সর্বশেষ যে বিষয়টা ছিল অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা, আমরা অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা চ্যাট বক্সে সার্কুলেট করেছি। আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট যে চ্যাট বক্সে থেকে অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা অবশ্যই ফিল আপ করবেন, বিকজ অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম ফিল আপ না করলে সার্টিফিকেট পাবেন না। তো অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম ফিল আপ করলে এবং যারা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল আপ করেছেন তারা খুব শীঘ্রই